जगन्नाथंकर उपरे बौद्ध धर्मर प्रभाव निश्चित थिला। गोटे कथा दुईटा कथार आम जापर स्नान पूर्णिमा दिन जगन्नाथ कहीं हाथी वेश हुअन्ति। हाथी हूँ बौद्ध धर्मर प्रतीक। 800 वर्ष पूर्व रथयात्रार प्रमाण कहीं देपारे। जगन्नाथ नाटा तो एबे आसला। जगन्नाथंकर पूर्व अवस्था हूँ नीलमाधव। एवरीबडी नोज इट। तेणु समस्त जानते तेणु से किसी नुआ कथा किसी ना आपणकर आमर जहाँ भी नेरेटिव्स हम जहाँ भी इंटरप्रिटेशन हम सब वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण हवा दरकार। माने लोक ताको ग्रहण करेंगे। एमती भी आम जेकोसी धर्मपीठर जदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण एक्जिस्टान्सटा जदि अस्तित्वटा को आम विचार को नवा ताले सेमती सिस्टमेटिक हिस्ट्री कार भी नाई। ना तिरुपतिंर अच्छी ना वैष्णव देवींर अच्छी ना केदारनाथंर अच्छी ना बैद्यनाथंर अच्छी ना द्वारिकानाथंर अच्छी। मु दर्शक मान उद्देश्य गोटे कथा कहबी। गोटे श्लोक अच्छी पुरुषोत्तमस्य किबा रहस्य देव न जानान्ति कुतः मनुष्य। नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज आम जो टॉपिक रे चर्चा करिबा, जो टॉपिक को लेकिन आसवा सी है आम ओडिशार गोटे हिस्ट्री पार्ट। तो आज आम सांगरे जो अतिथि अच्छा सी होती संबित सर, संबित पट्टनायक सर। चलून स्वागत करवा। सर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भल अच्छा सर? बहुत भल। हाँ समीर बाबू, आज आपण पॉडकास्ट रे आमर ओडिशार इतिहास विषय आलोचना करने मत टे सुजोग देथिबारु मु आपको अंतरर कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। आज आमर आप जो कथा कहले ओडिशार इतिहास, ओडिशार इतिहास कहले आम साधारण भाव ताकू दी भाग में विभक्त करिपरिबा। गोटे हूँ ओडिशार राजनैतिक इतिहास आउ हूँ ओडिशार नौवाणिज्य इतिहास। किंतु आज आम जो ओडिशार इतिहास विषय आलोचना करने जाऊे यहाँ हूँ गोटे संपूर्ण भिन्न धरणर सब्जेक्ट। माने जगन्नाथंकर इतिहास। अच्छा, जगन्नाथंकर इतिहास आम केमिति आलोचना करिपारे? जगन्नाथंकर अनालोचित अध्याय कौन? आम साधारण भाव जगन्नाथ जेहेतु आम समस्ते ओडिया आमर आराध्या ठाकुर होउचंती जगन्नाथ। शह शह वर्ष धरी जगन्नाथ आमर संस्कृति, आमर परंपरा, आमर सामाजिक जीवन, आमर धर्मीय भावधारा को शह शह वर्ष धरी इन्फ्लुएंस करि आछंती। शह शह वर्ष धरी। तेणु से आमर ओडिया संस्कृतिर, ओडिया अस्मितार, ओडिया स्वाभिमानर प्राणकेन्द्र जगन्नाथ। जगन्नाथंकर इतिहास कथा कहले हुए तो समस्त आश्चर्य होथिबे जे जगन्नाथंकर इतिहास कौन? जगन्नाथंकर इतिहास कहले तो से नीलमाधव, से इंद्रद्युम्न कथा ही तो आसीबो। आउ कौन आसीबो? जहाँकि ओडिशार घरे घरे समस्ते परिचित। इंद्रद्युम्न राजा थिले, देउळ तोळैथिले, से देउळ बिये हो जाइथिला, गालमाधव आसिले देउळ को उद्धार कले। तापरे समस्ते एक कथा जानिछन्ति। नीलमाधव विश्वावसु कंटिलोर नीलमाधव रे जगन्नाथ को गोटे व्याघ्र गुंफारे पूजा करुथिले। सेठी जाइकरी पहुँचले इंद्रद्युम्नकर मंत्री जी विद्यापति, तांकु से खोज खबर कले। ललिता को से विवाह कले, जगन्नाथंकर संधान कले। तापर जगन्नाथ से संधान करने पर विश्वावसु पाखु जगन्नाथ अंतर्धान हेले, तांकर आसिकी से पुरी रे प्रतिष्ठित हेले। समस्त ओडिया मु भावुची एमिति के ओडिया नथिबे जे ओडिशार पानी पवन रे बढ़ी ओडिया संस्कृति, ओडिया धर्म धारा सहित जे जड़ित थिबो सी कहानीटा निश्चय जानी थिबो। तेणु एथिरा नुआ कथा कहिबार किछि नाही। आमे से कथा आलोचना करिया को एठी बसिने, कारण नीलमाधव कथा समस्ते जानिचंती, इंद्रद्युम्न कथा जानिचंती। से गोटे कहानी आमे भी जानिचे, पिला दिन आमे शिखिचे। आउ जो जगन्नाथंकर आदि पीठ होउचंती नीलमाधव। जगन्नाथंकर पूर्व अवस्था हूँ नीलमाधव। एवरीबडी नोज इट। तेणु समस्त जानते तेणु से किसी नुआ कथा किसी ना। नुआ कथा कहले कौन? जगन्नाथंकर इतिहास पुणी कौन? इथे अनेक प्रश्न, असमाहित प्रश्न आम मन में आसब। जगन्नाथंकर इतिहास आलोचना करने पूर्व मु दर्शक मान उद्देश्य गोटे कथा कहबी। गोटे श्लोक अच्छी पुरुषोत्तमस्य किबा रहस्य देव न जानान्ति कुतः मनुष्य। जगन्नाथ होउचंती रहस्यमय देवता, रहस्य रे भरपूर, रहस्य रोमांच रे भरपूर। तेणु जो देवता माने जगन्नाथ रहस्य भेद करि पाउनाहांती। जगन्नाथ को पुरुषोत्तम बोली कहा जाए। जगन्नाथ नाटा तो एबे आसिला। जगन्नाथ को पुरुषोत्तम बोली कहा जाए। देव न जानाति कुतः मनुष्य। तेणु मनीष कौन जानिबो तांको इतिहास? तेणु तांको इतिहास जदि आमे जानिबा को चेष्टा करिबा तामे आमे विफल ही हबा, निराश हबा। किंतु ता सत्य मध्य ऐतिहासिक दृष्टिकोण
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମୀୟ ଧାରା ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମେ ଇତିହାସର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିକିରି କେତେ ପଛକୁ ଯାଇପାରିବା ସେଇଟା ହିଁ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ କହେ ଏ ମନ୍ଦିର କେବେ ହେଉଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଯଦି ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯିବା ରଥଯାତ୍ରା 800 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା 800 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରମାଣ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ମାନେ 800 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି 800 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଛି ମାନେ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବା ତା ପଛକୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଲୋକକଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରାଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା ଏମିତି ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାରତର ଅନେକ ଧର୍ମପୀଠ ଏମିତିକି କେଦାରନାଥ ବୈଦ୍ୟନାଥ ମାନେ ଇଏ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯେତେ ବି ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଧର୍ମୀୟ ପୀଠ ସବୁ ଅଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଚାରିଧାମରେ ଅନେକ ଧର୍ମପୀଠ ଅଛି ଏମିତି ବି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମପୀଠର ଯଦି ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ତାଙ୍କର ଯଦି ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା ତାହେଲେ ସେମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କାହାର ବି ନାହିଁ ନା ତିରୁପତିଙ୍କର ଅଛି ନା ବୈଷ୍ଣବ ଦେବୀଙ୍କର ଅଛି ନା କେଦାରନାଥଙ୍କର ଅଛି ନା ବୈଦ୍ୟନାଥଙ୍କର ଅଛି ନା ଦ୍ୱାରିକାନାଥଙ୍କର ଅଛି କାହାର ବି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଉଛି ଲୋକକଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଯଦି ପୁରାଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଧାର କରିବା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇତିହାସ ମିନିମମ୍ 5000 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଳେଇବ 5000 ବର୍ଷ ତଳକୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପିଓରଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 2024 ମସିହାରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଯାହା ବି ନେରେଟିଭ୍ସ ହେବ ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ହେବ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହେବା ଦରକାର ମାନେ ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାନେ ଆମେ କେତେ ପଛକୁ ଯାଇପାରିବା ଏଇ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣ ସେ କଥାରୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନବକଳେବର ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନହେଲେ 19 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ହୁଏ ଏକଥା ଓଡ଼ିଶାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଦାରୁ ଆସେ ପୁରୁଣା ଦାରୁକୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ ନୂଆ ଦାରୁକୁ ଚୟନ କରାଇକି ଆସିଥାଏ ସେଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନହେଲେ 19 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏବେ ଆମର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ 2015 ମସିହାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ଯଦି ନବକଳେବରର ଆମେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେବା ପ୍ରଥମରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନା ତେଣୁ ନବକଳେବରକୁ ଆମେ କେତେ ପଛକୁ ନେଇପାରିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନବକଳେବର ଯଦି ଆମେ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାତ୍ର 440 ବର୍ଷ ତଳକୁ ପଛକୁ ଯାଇପାରିବା ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 440 ବର୍ଷ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର ଏଠି କାହିଁ ହେଇଥିଲା ପୁରୀରେ କାହିଁ ନା ପୁରୀରେ ହେଇନଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତି ଆଇଲା କଳା ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼ ପିଇଲା ମହାନଦୀ ପାଣି ମୁକୁନ୍ଦ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଶିରା ପରସିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ରାଣୀ କଳା ପାହାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ପୁରା ମେଦିନପୁରରୁ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ଆଫଗାନମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବାଇଜିଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଳାପାହାଡ଼ ତାଙ୍କର ସୁଲେମାନ କରନାନୀ ଯିଏ ଥିଲା ବଙ୍ଗର ନବାବ ଇଏ ଥିଲା ତାର ସେନାପତି ଆର୍ମି ଜେନେରାଲ ଥିଲା ତେଣୁ କଳାପାହାଡ଼ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲା ତାପରେ ସେ କାହିଁ ମୁସଲିମ ତାପରେ ସେ ଇଏକୁ ମୁସଲିମ ହେଇଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସୁଲେମାନ କରନାନୀଙ୍କର ଭଉଣୀକି ବିବାହ କରିଥିଲା ତେଣୁ ସେ ମୁସଲିମ ହେଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ କେହି ଗ୍ରହଣ କଲେନି ତେଣୁ ସେ ପଣ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆଉ ରଖେଇଦେବିନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେତେ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମଠ ଅଛି ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଟ୍ରାଏ ବି କରିଛି ତେଣୁ ସିଏ ପୁରା ମେଦିନପୁରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମେଦିନପୁରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ତା ଆଖିକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ସେ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଲା ବହୁତ ମନ୍ଦିର ସେ ଭାଙ୍ଗିଛି ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଆସିକି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲୁଚେଇକି ନେଇଯାଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ହାତୀ ଇଏରେ ପାହାଡ଼ରେ ରଖିଥିଲେ ହାତିଆ ପାହାଡ଼ ଚିଲିକା ଭିତରେ ହାତିଆ ପାହାଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ସେଇଠି ରଖିଥିଲେ ମାନେ କଳା ପାହାଡ଼ ଖବର ପାଇଲା କୋକଲଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପାଖରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂର କୋକଲଗଡ଼ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଚିଲିକାର ଶେଷ ନୌଘାଟି
आ कोकलगढ़ 4टा नदी मिशिचंदी माने लुणा भार्गवी कुशभद्रा आ रत्नचिरा 4टा नदी सेठी मिलित होइचंदी आ सेईटा ही चिलिकार शेष नौघाटी तापर आउ नौघाटी न थाए तेणु सेठी नहीं कि जगन्नाथ को से गोटे हाथिया पहाड़ सेपटे अच्छी सेठी नहीं कि जगन्नाथ को लुचाई रखाई जो माने कला पहाड़ आक्रमण संवाद जाकि पहुँचला से ओडिशार गजपति कहीं नथिले ओडिशार गजपति शून्य होता कहीं मुकुंद देवंकर सेतु मृत्यु हो सारी थाए तेलेंगा मुकुंद देव तांकर मृत्यु कौटी होता जाजपुर गोहिरा टेकरी सेठी सेतु मृत्यु हो सारी थाए ओडिशा राजशून्य थाए चारिआडे आतंकराज चारिआडे अराजकता तेणु कला पहाड़ ध्वंसलीला मेदिनीपुर श्रीकाकुलम पर्यंत चली थाए कला पहाड़ आसिक मंदिर में पहुँचला देखला बेलू जगन्नाथ रत्न सिंहासन खाली सी खबर नेला खबर नहीं जाई कोकलगढ़ पाखे कौटी लुचा होती पाखे खबर पहुँचला सेठी दानु पात्र बोली कोकलगढ़ दल बेहरा ताकू देखई नेले कि माने जगन्नाथ कौटी अच्छे से जगह भी देखईदेले तेणु सी अंटा अंटारे पानी रे पशिकी चिलिका भितर जगन्नाथ को हाथी पिठरे बसैकी आनला नहींकि हुगुली नदी कूल जगन्नाथ को सेठी दाह करथिला संपूर्ण जगन्नाथ दाहाई नथिले ये सब जिनिस को जगन्नाथ जड़े भक्त विश्वर महांती जी कि कुजंगर जगतसिंहपुर जिला कुजंगर भक्त ये सब जिनिस को से मार्क करता जेहेतु से जड़े भक्त वैष्णव भक्त सी पछे 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 कला पहाड़ जाइकरी जो जगार से पोड़ा होता पश्चिमबंगर हुगुली नदी कूल हुगुली नदी कूल पूर्व मेदिनीपुर जिलार तेणु से जगार से पहुँचिकी देखला कला पहाड़ ब्रह्म निआ लगेदेला निआ लगेला ब्रह्म तो पोड़ोनी से अधा अधा पोड़ा ब्रह्म को छाड़ी सैन्यमयी पलैले ये से पाखे रहीकि देखुला आसिकी से दरपोड़ा ये दरपोड़ा दारू ब्रह्म संग्रह कला ब्रह्मटा तो केबे पोड़ोनी आम भल भाव जाचे ब्रह्म हूँ ये पदार्थ ब्रह्म पदार्थ से केबे पोड़ो ना नष्ट हम ना जोटा जीवंत पदार्थ ताकू संग्रह करके काले किए देखीदब गोटे मृदंग भितर रखिकी माने विश्वर महांती सीधा सीधा कटक होकर आसिक जगतसिंहपुर पहुँचला कौटी कुजंगरे नई कूल समुद्र नई से मिसी थाए से जगार से गोटे ब्रह्म हनुमान थिले हनुमान गोटे मूर्ति थिला तांकू ही साक्षी रखिकी प्रभु तमें तो हई जगन माने महाप्रभुंर मुख्य भक्त तमरी ये मुझे छाड़ी जाऊँगी से ब्रह्म रखी 7 वर्ष काल से ब्रह्म रहा एपटे खोर्धागढ़ जो ओडिशार कहीं आगुरी कही ओडिशार कहीं गजपति नथिले कहीं शासन कहार नथिला तेणु से रामचंद्र राउतरा ये रामचंद्र देव ना खोर्धागढ़ राजधानी करी खोर्धारे शासन प्रतिष्ठा कले कटक रे अफगान माने कटक को घेरिकी रही तेणु से संगे से मुकाबला न करी कटक आ पुरीर मध्यवर्ती स्थान बरुणई पहाड़ से गढ़े राजधानी कले निजको ओडिशार गजपति बोली डिक्लेयर कले गजपति डिक्लेयर करापर से ब्राह्मण मान पचारे जे मोर प्रथम काम कौन ना आपण प्रथम काम हूँ 9 वर्ष धरी श्री जगन्नाथ नहांती मंदिर रे खाली पड़ी रत्न सिंहासन 9 वर्ष रथयात्रा किछि 9 वर्ष धरी रथयात्रा हो नथला 9 वर्ष धरी महाप्रसाद मिलू नथला 9 वर्ष धरी जगन्नाथ रत्न सिंहासन रे नथिले ये हूँ सबुठू ये कथा माने इंपोर्टाट कथा तेणु शंकर कले आपणकर प्रथम काम हूँ जगन्नाथ को ओडिशार रथ ये सी माने ओडिशार आराध्य देवता राष्ट्र देवता ओडिशार स्वाभिमान प्रतीक सी तांकू आपण प्रथम आग उद्धार करके प्रतिष्ठा करंतु कहले मु केमिति उद्धार करी कौन करी मु जगन्नाथ को पाइबी कौटी कला पहाड़ तो पोड़ी देइछि से राति तांको स्वप्न होइछि जे मु अच्छी मो भक्त पाखरे कुजंगरे मते तमे एठू उद्धार कर स्वप्न देश पाइकिरी गजपति निजर पुओ बड़ पद्मनाभ पट्टनायक को से पठेइचंती कुजंग कुजंगरू ब्रह्म आसिकी खोर्धागढ़ में पहुँची खोर्धागढ़ पहुँचला सेठा ही होइछि प्रथम नवकलेवर हाँ 440 वर्ष तले 100 ब्राह्मण मान डाकिकी नुआ दारू चयन करी जमिति हवा कथा नवकलेवर सेठी कराई 4 मास काल जेहेतु अफगान माने पुरी की 10,000 अफगान सैन्य पुरी मंदिर को पुरी सहर को घेरिकी रही तांकू तड़िकी खोर्धागढ़ मंदिर प्रथम आग स्थापन है जगन्नाथ को नवकलेवर करागला नुआ मूर्ति स्थापित है शगड़े धरिकी खोर्धारू पुरी अफगान मान को हटेइकी जगन्नाथ को लेकिन रत्न सिंहासन प्रतिष्ठा करागला तापरे जगन्नाथ रथयात्रा प्रचलन करागला जमी नवजौवन दर्शन करके रथयात्रा हुए रथयात्रा कराला महाप्रसाद बंद हो जाता महाप्रसाद भी आरंभ है से ही दिन
সেই ମାନେ ୟାଙ୍କୁ ଆମର ଗଜପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଠାକୁର ରାଜାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକିନା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୋଇବଂଶ ସେଇ ଦିନଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ ଇତିହାସକୁ ଆଧାର କରି ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇବା, ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେତେବେଳେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସକ, ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଡ୍ର ରାଜ୍ୟ ବଂଶାବଳୀରୁ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି, ଏହାର ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଅଧା ଇତିହାସ ଅଧା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଅଛି 440 ବର୍ଷ ତଳର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ନବକଳେବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନବକଳେବର ହେଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ନୁହଁ। ଐତିହାସିକ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେତେବେଳେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା କି ଭୌମକର ମାନଙ୍କର ସେ କେଉଁ ରାଜା କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଯାଜପୁରରେ। ଯାଜପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହିସାବରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କହିଲେ ଯେ ମହାରାଜ ଏଥର ଅଲଭ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶୀ ସ୍ନାନ ପଡ଼ୁଛି ପୁରୀରେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ସେଠି ମାନେ ଆଗ ଇଏ କରିବେ, ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ମହୋଦଧିରେ, ତାପରେ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରଜା ସଦଳ ବଦଳେ ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ ସିଏ ତାଙ୍କର ପାଟ ପଟୁଆର ନେଇକି ଆସିକି ଯଜ୍ଞପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଯାଜପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାଜପୁର, ସେଠୁ ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି, ମନ୍ଦିର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ। ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଏଠି 100 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଲା ନାହାନ୍ତି। ନା 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ନାହାନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବୁନି। ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖାଲି, ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଖାଲି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଯାତି କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବୁନୁ। ସେତିକି ବେଳକୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛି ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କର। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ, ମାନେ ପୃଥିବୀ ବିଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ ମହାପୁରୁଷ, ତେଣୁ ସିଏ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମରେ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖାହେଇଛି। କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ପଶ୍ଚିମରେ ରଖାହେଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ରୁଟ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ରାଜା ଖବର ନେଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମରେ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ହେଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୋଟ ସମଲାଇ, କୋଟ ସମଲାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜା ଜନ୍ମେଜୟ ତାଙ୍କର ପାଟ ପଟୁଆର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଯାଇ ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେଇ କୋଟ ସମଲାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସୋନପୁରରୁ ମାତ୍ର 43 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ବି ଅଛି, ଛଳିଆ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ବିରାଟ ଗୁମ୍ଫା ବି ସେଠି ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ମାନେ ଇଏ 3 ଦିନ 4 ଦିନ ସେଇ ବୁଲିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ବସିଥିଲା, ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟିକେ ସେ ପାଇଲେ। ସେ କହିଲେ ମାଉସୀ ତମେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ? ନା ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ଦୀପ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲି। ନା ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କ'ଣ ଦୀପ? ନା ହଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୀପ ଦିଏ, ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁର ବା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ନା କାଳିଆ ଠାକୁର କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ମନ୍ଦିର କାହିଁ କ'ଣ କାହିଁ? ନା ନାଇଁ ଏଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ନା ମା ବରଗଛ ମୂଳରେ ଅଛନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର, ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁ? ନା ନାଇଁ ଆମେ ଏଇଠୁ, ଆମର ତ ମୋ ବାପା ଜେଜେ ଦେଉଥିଲେ, ମୋର ଇଏ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି ଦୀପଟିଏ ଏଇଠି ଦିଏ, ତମେ ଏଇଠି ଦେଖୁନ ଖୋଜୁନ ପାଇବ। ବୁଢ଼ୀ କଥା କହିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ରାଜା ଫେରିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଯେହେତୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ଇଏ ପକେଇକିରି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ, ରାଜାଙ୍କୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଛି, ଆରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ମୁଁ ନିଜେ, ତୁ କାଳେ ଠିକଣା ପାଇବୁନୁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ବରଗଛ ମୂଳରୁ ତୁ ଫେରିକି ଆଇଥିଲୁ ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳରେ ହିଁ ମୁଁ ଅଛି। ରାଜା ସକାଳୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ସେ ବରଗଛ କାଟିକି ଇଏ କଲାବେଳକୁ ଗୁମ୍ଫା, ବିରାଟ ଗୁମ୍ଫା, ସେ କାଳେ କିଏ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, କାଳେ କିଏ ନେଇଯିବ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ମୂଳରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୁମ୍ଫାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆ ହେଇଥିଲା। ବରଗଛ କାଟିକି ସଫା କରିକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ସାମ୍ନାରୁ ପଥର ବାହାର କରିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହ ମହ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନା। ଗଜପତି ଜନ୍ମେଜୟ ଭିତରେ ପଶିଲେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇକି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମିତି ରହିଛନ୍ତି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ବାସ୍ନାରେ ମହକୁଛି ପୁରା 100 ବର୍ଷ ଧରି। ସେତେବେଳକୁ 199 ବର୍ଷ ହେଇସାରିଲାଣି, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ
ସେଇଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଠି ସେ ଦେଖିଥିଲେ କୋଟ ସମଲାଇରେ, ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଥିଲେ ନା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ? କାରଣ ସେ ଯେଉଁ କୋଟ ସମଲାଇର ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ଖବର ପାଉଛୁ, ଆମେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ, ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲା ଭଳିଆ ଗୁମ୍ଫା ସିଏ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେଟା ମାନେ କରାହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ପୁରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଗବେଷକମାନେ ଯାଇକି ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରବି ପ୍ରତିହାରୀ, ଏମିତି ଅନେକ ଗବେଷକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତରଫରୁ, ଡକ୍ଟର ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଦଳ, ଗବେଷକ ଦଳ ଯାଇକି ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଉଚ୍ଚତା, ତାଙ୍କର ଯାହା ଓଜନ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆକାର, ସେଇ ଆକାରର ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ସେଠି ରହିଲା ଭଳିଆ ଗୁମ୍ଫା ସେ ଜାଗା ନୁହଁ। କି ମାନେ ସେଠି ପାଖ ଆଖରେ ମଧ୍ୟ ନଈ ନାହିଁ, ବହୁ ଦୂରକୁ ନଈ ପଳେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାକୁ, ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଏତେ ବଡ଼ ତିନି ତିନିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଉଠେଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ବି ଆସୁଛି ଯେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସେଠି ନେଇକି ଲୁଚେଇକି କାହିଁକି ରଖା ହେଇଥିଲା? ଏକ, ଯଦି ରଖା ହେଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା ନା ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଥିଲା? କାରଣ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଜୟ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା କେଉଁ ସମୟର କଥା? এইটা যদি আমি পুরা পিওরলি হিস্টোরিকাল এভিডেন্সକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସମୟ ଏବଂ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭର ସମୟର କଥା। କିଏ ରଖିଥିଲେ, କିଏ ସେ ଜାଗାରେ ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? କିଏ ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ, କିଏ ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ $1,000,000 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମାନେ ୟାର ଯଦି ଉତ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଐତିହାସିକମାନେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ରାଜା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ଯେ ରାଜା ଜନ୍ମଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଜନ୍ମଜୟ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୌମକରମାନଙ୍କ ସମୟ। ସେଇଟା କ'ଣ? ଭୌମକର ବଂଶ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ, ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭୌମକରମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୌମକର ରାଜବଂଶାବଳୀରେ ରାଜା ଜନ୍ମଜୟ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି ଆସୁଛି କନଫ୍ୟୁଜନଟା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ କଥାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନେ ଆମେ ସେୟା ଶୁଣି ଆସିଛେ, ଜାଣି ଆସିଛେ, ପଢ଼ି ବି ଆସିଛେ। ଯେଉଁଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କୁହାହେଉଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ସେଟା କୁହାଯାଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 13ଟା ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି। ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯବନମାନଙ୍କ ବୟରେ। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଟାକ୍ ହୁଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତମାନେ, ପଣ୍ଡାମାନେ ରଜାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି। ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ ଆଫଗାନମାନେ, ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ ମୋଗଲମାନେ, ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ 22 ଥର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲେ 18ଟା ଜାଗାକୁ। ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 4ଟା ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନଈରି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ବରା ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, ବଙ୍କାଡ଼ଗଡ଼, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାଣପୁର। ଚାରିଟା ଜାଗା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟା ଜାଗା, ମାରଦା ଆଉ ଚିକିଲି, ଖଲିକୋଟ ପାଖରେ ମାରଦା ଆଉ ଚିକିଲି 2ଟା ଜାଗା। ତାପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତ ସେଇଟା ତ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଠୁ ଆସିଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର। ତା ଛଡ଼ା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳେଶ୍ୱରପୁର, ଯେଉଁଠିକି ଆମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଗାଁ ବୋଲି ସେଇଟା କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଗାଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଇ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ପାଖରେ ଗୋସାଣୀ ନୂଆ ଗାଁ, ଗୋସାଣୀ ମନ୍ଦିର, ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ପୁରୀରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ 10 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପଡ଼େ, ଡାହାଣକୁ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିକି ଯିବ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ଶାସନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନଟା। ସେଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋସାଣୀ ମନ୍ଦିର। ସେଇ ଗୋସାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ 3 ଥର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋକଲଗଡ଼, ମୁଁ ଯେଉଁ କୋକଲଗଡ଼ କଥା ପ୍ରଥମେ କହୁଥିଲି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି 9 କିଲୋମିଟର,
କୋକଲଗଡ଼। ତେଣୁ ଏମିତି 13ଟା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥାନକୁ କେଉଁଠିକି 2 ଥର କେଉଁଠିକି ଥରେ ଏମିତି ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାୟ 18 ଥର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁଠିକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ କୁହାହେଉଛି ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଟ ସମଲାଇର ଛଳିଆ ପାହାଡ଼, ଯେଉଁଠିକି 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗ କିମ୍ବା 9ମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କେବଳ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ଐତିହାସିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର, ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଟା କୋଟ ସମଲାଇର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତାର କୌଣସି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ନାହିଁ, ନା। କନଫ୍ୟୁଜନଟା ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରୁ ତାକୁ ସେଠୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଆଣିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ତା ସଠିକ୍ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମକର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଭୌମକର ରାଜବଂଶାବଳୀରେ ଜନ୍ମେଜୟ ବୋଲି ରାଜା କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ହୋଇଥାଇପାରେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ସିଏ କରିଥାଇପାରନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଇ ବଂଶର ଜନ୍ମେଜୟ ବୋଲି କେଉଁ ମାନେ ଭୌମକର ମାନେ ହଁ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଜନ୍ମେଜୟ ବୋଲି ହୁଏତ ଆଉ କାହାର ନାଁ ଜନ୍ମେଜୟ ନାମଧାରୀ କୌଣସି ରାଜା ବି ଥାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଆ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କରିବାର କାରଣଟା କ'ଣ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି ଯେ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭୌମକର ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍କଳକୁ ଅଧିକାର କରିକିରି ଭୌମକରମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁର ପ୍ରଥମେ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାର କଥା, ଜନ୍ମେଜୟଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ଇଏ କ'ଣ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କର ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ମହାରାଜ ଆଉ ପୁରୀରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱାଦଶୀ ମାନେ ଅଲଭ୍ୟ ସ୍ନାନ ଯୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅଲଭ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିବେ ମହାଦଧିରେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଯାଜପୁରରେ କିନ୍ତୁ ଭୌମକରମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ କଥା କହୁଛେ ସେ ଭୌମକର ବଂଶର କିନ୍ତୁ ନୁହଁ। କନଫ୍ୟୁଜନଟା ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାର କୌଣସି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ମାନେ କୌଣସି ଐତିହାସିକ କି ସ୍କଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କେହି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଭୌମକର ଶାସନ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମକର ଶାସନ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେଉଁ ପଚାରିଲ ଯେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏଇଠି ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ଏହା ଅନ୍ତତଃ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୌମକରମାନେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳକୁ ଅଧିକାର କରିକି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ୟାର ଉତ୍ତରରେ ଏଇଆ ହିଁ କହିପାରିବା। ୟାର ଅନେକ ଥିଓରି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଗବେଷକମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ। ଭୌମକରମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଉପାସକ ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ଲଳିତଗିରି ରତ୍ନଗିରିଠୁ ନେଇକି କାୟମାଠୁ ନେଇକି ତାରାପୁରଠୁ ନେଇକରି ହୀରାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ହୀରାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ତନ୍ତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ସବୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଦିନ ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣଧର୍ମରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା ଏକଥାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ମନେ ରଖିବାର କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଭୌମକର ରାଜାମାନେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ପୁରୀ ବି ତାଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ଥିଲା। ପୁରୀରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଠି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରୀରେ କେବେ କେଉଁ ରାଜା ରହୁନଥିଲେ। ପୁରୀ କେବେ ବି କେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜଧାନୀ ନଥିଲା। ସାର୍, ପୁରୀରେ ତ ଏବେ ବି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ରାଜା ବଂଶଜ ସବୁ ମାନେ କୁହନ୍ତି ପୁରୀରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତ ଏଇଟା କେମିତି ମାନେ ସମ୍ଭବ? ତାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା, ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମର, ଯେହେତୁ ପୁରୀର ରାଜାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 26ଟା ଗଡ଼ଜାତ ଅଛି, 26ଟା ଗଡ଼ଜାତ ଏବେ ବି ଅଛି, ଏବେ ବି ରାଜବଂଶ ଅଛନ୍ତି 26ଟା ଗଡ଼ଜାତ। ସବୁ ଗଡ଼ଜାତର ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଯେଉଁ ରାଜା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗଜପତି କୁହାଯାଏ? ପୁରୀ ଗଜପତି, ପୁରୀ ଗଜପତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜପତି ବୋଲି କିଏ କହନ୍ତିନି, ପାଲହଡ଼ା ଗଜପତି ବୋଲି କିଏ କହନ୍ତିନି, ନୟାଗଡ଼ ଗଜପତି କେହି କହନ୍ତିନି, ରଣପୁର ଗଜପତି କେହି କହନ୍ତିନି, ସବୁ ରାଜା। ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ରାଜା, ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀ ରାଜା। ଆଉ ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ପୁରୀରେ କେବେ ବି ରାଜବଂଶ କେତେବେଳେ ବି ନଥିଲା। 3000 ବର୍ଷର ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଭିତରେ ପୁରୀରେ କେବେ ରାଜବଂଶ ନଥିଲା।
राजवंश प्रथम ओडिशार प्राचीन ओडिशार राजधानी प्रथम भुवनेश्वर ही थिला जेमिति दिल्ली दिल्ली थिला भारतर राजधानी हस्तिनापुर महाभारत समय वर्तमान बुली बुलिकी राजधानी से दिल्ली रे सेते बेले 2000 वर्ष तले कलिंग नगर जोटा को आम कहूँ शिशुपालगढ़ भुवनेश्वर सेटा ही थिला ओडिशार राजधानी प्रथम सेटा ही थिला प्रथम वर्तमान 2000 वर्ष पर आधुनिक ओडिशार राजधानी से भुवनेश्वर बुली बुलिकी प्रथम से राजधानी से तापर राजधानी शिफ्ट है कौटी कि जाजपुर को सोमवंशी राजा मान समय तापर गंगवंशी राजा मैंने आसिक पूर्व गंग मैंने आसिक ओडिशा को अधिकार कले सी राजधानी कले कटक रे तापर सी जो अवसान है केशरी वंश राजधानी से कटक जो मैंने कि बारवाटी दुर्ग तैयारी करते सूर्यवंशी राजा मैंने जो मैंने कपिलेन्द्र देव होती जार सम्राट सूर्यवंशी सम्राट कपिलेन्द्र देव जो शब्दटा को ओडिया भाषा साहित्य ओडिशार सुवर्ण जुग बोली कह जाए ओडिया भाषार आरंभ ओडिया साहित्यर आरंभ ओडिया संस्कृतिर माने सुवर्ण जुग एते उन्नति कौट साधित हो नाला तेणु से समय से कटक राजधानी था तापरे भुईवंश राजा मैंने जिते खोर्धार राजधानी कले रामचंद्र देव समय खोर्धा गढ़ रहा राजधानी कटक राजधानी थिला शेष पर्यंत सूर्यवंश राजा मानकर पतन पर्यंत प्रतापरुद्र देव पर्यंत तापर प्रतापरुद्र देव चली जावा परे तेलेंगा मुकुंद देव जहाँ को कलापहाड़ समय स्टाबिंग करके मार दिगला ये आमर गोहिरा टिकरी रे से समय राजा शून्य हो जाता 1568 मसीह 1572 मसीहा जो 9 वर्ष रथयात्रा बंद होता जगन्नाथ सिंहासन में नथिले महाप्रसाद मिलू नाला से समय टोटाल अनार्की जहाँ कहती राजा शून्य हो जाता ओडिशा रे केही नथिले अराजकता से 9 वर्ष पर खोर्धागढ़ रे गजपति हेले किए ना गजपति रामचंद्र देव भुवनेश्वर केबे हला भुवनेश्वर होता खारबल समय अशोक राजधानी भी था से शिशुपालगढ़ खारबल राजधानी भी था से शिशुपालगढ़ ना अशोक समय ना था तोषाली खारबल समय ना था कलिंग नगर किंतु से गोटे जगह अच्छा यहीटा हूँ इंटरेस्टिंग वर्तमान जो आम जो शिशुपालगढ़ गाँ भर को पशिगले जो जहाँ भी से गंगुआ नाल तो हो गला से नई हो गंधावती नदी से गंधावती नदीटा पूरा पटिया होकरी पूरा भुवनेश्वर साइड साइड पूरा पास करता गंधावती गंगा ये बर्तमान गंगुआ नाल बोली कहूँ माने नई रू से नाल हो पहुँची से जो नालटी शिशुपालगढ़ देकी जाइए सुदरपदा होगी पास कर जगार ही शिशुपालगढ़ थिला सेटा थिला खारबल राजधानी ता पूर्व थिला अशोक राजधानी राजधानी ना थिला तोषाली खारबल राजधानी ना थिला कलिंग नगर किंतु से गोटे जगह अच्छा यही हूँ इंटरेस्टिंग विभिन्न टाइम रे विभिन्न ना खाली चेंज प्लेस गोटे तेणु 2000 वर्ष पर बर्तमान से ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर तेणु यहीटा हूँ गोटे इंटरेस्टिंग 5000 वर्ष तले हस्तिनापुर थिला भारत वर्ष राजधानी 5000 वर्ष पर से दिल्ली हूँ राजधानी मुगल मान समय दिल्ली था बादशाह मैंने कौट रोते दिल्ली में रोते अफगान मैंने दिल्ली में रोते अफगान शासक मैंने जो थे दिल्ली में रोते तापर मुगल मैंने आसिले बहादुर शाह जफर होती शेष मुगल सम्राट तापर तो इंग्रेज मैंने आसीगले इंग्रेज मान हेडक्वार्टर हो गला कालकाटा फोर्ट विलियम बोली गोटे था कालकाटा से हूँ ब्रिटिश इंडिया कैपिटल से दिल्ली राजधानी नाला इंग्रेज मान समय दिल्ली राजधानी नाला से कालकाटा को राजधानी उठे आनिले मुगल मान समय पर्यंत दिल्ली राजधानी दिल्ली था आ बहादुर शाह जफर थे शेष सम्राट शेष मुगल सम्राट से दिल्ली राजधानी से अफ हो गला तापर इंग्रेज मैंने राजधानी कले फोर्ट विलियम कालकाटा तापर जिते आम भारत स्वाधीन भारत राजधानी गला दिल्ली की पुणी से दिल्ली की पड़ेगा तेणु ओडिशा भी सेमती होती प्रथम था आमर कलिंग नगर शिशुपालगढ़ तापर गला राजधानी जाजपुर पुणे आइला कटक शेष को जिते इंग्रेज मान समय खोर्धा थिला भारतर शेष स्वाधीन दुर्ग जो कहते भारतर शेष स्वाधीन दुर्ग हूँ खोर्धागढ़ सबको अधिकार कलापर से अधिकार करते 1803 मसीहा डिसेम्बर मास 4 तारिख में खोर्धागढ़ जो भांगीगला राजा से छाड़ी पड़ेले ना वारंट इश्यू है आब्सकंडेड हेले डिक्लेयर है खोर्धा फोर्ट को कन्फिस्केटेड करागला बाजाप्ति करागला राजा को फेरार घोषणा करागला राजा जाकि पुरी रे रहिले
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ରହିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଭାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ। କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ଭଲ କି ଜାଣିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କ ଛଡ଼ା ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଉ କେହି ଚଳେଇ ପାରିବେନି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେମାନେ କହିଲେ ତମକୁ ବେଲ୍ ଦିଆଯିବ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ, ତମେ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପୁରୀରେ ଆଜିଠୁ ତୁମେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇ ରହିଲ। ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା କାଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁଣି ପାଇକମାନଙ୍କୁ ମେଳି କରିକି ରାଜା ପୁଣି ଉଠିବେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଟୋଟାଲି, ଯେହେତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଟା ପାଇକ ଜାଗା, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମନା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଦିନୁ 1804 ମସିହାରୁ ମାନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖରୁ ହିଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ରାଜା ପୁରୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେଇଦିନୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୀ ରାଜା ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ପୁରୀ ଗଜପତି, ପୁରୀ ଗଜପତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି। ଗଜପତି ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ମାନେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାନେ ନା ମାନେ କି ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ମାନେ କି ସୋମବଂଶୀ ମାନେ କି ଭୌମଗର ରାଜା କେହି ପୁରୀରେ ରହୁନଥିଲେ। ଆମେ ଆସିବା ପୁଣି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ଆଜ୍ଞା। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାହେଇଥିଲା, ପଚାରିଥିଲ ମୋତେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାହେଇଥିଲା, ଏଇଆ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିଚାର କଲେ ସେହି ସମୟର ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ଭୌମକର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଯାଜପୁରରୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଯାଜପୁର ବା ଯଜ୍ଞପୁର। ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉପାସକ। ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେତେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଇଛି, ଯେତେ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଦେଖିବ, ବାଣପୁରର ଭଗବତୀ, ଟିକିରେଇ, ହୀରାପୁର ଆମର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଯେଉଁ ହୀରାପୁରର 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର, 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର, ରାଣୀପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲର ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ସବୁ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ, ତନ୍ତ୍ରର ଉପାସକ ଥିଲେ ସେଇମାନେ ଭୌମକର ମାନେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା ଯେ ଭୌମକରମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟଙ୍କର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସଂଘ ବୁଦ୍ଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ତ୍ରିରତ୍ନ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା, ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ପୂଜା କରାହେଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏକଥାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଭାରତ ବର୍ଷ ସାରା ଜଗନ୍ନାଥ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ ପୀଠ ରୂପରେ ଗଣାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ରକ୍ତବାହୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆହେଇଛି କାରଣ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଦସ୍ତାବିଜ ବୋଲି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ସେଥିରେ ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ ହେଉଛି, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏମିତି କିଛି ଘଟଣାବଳୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଐତିହାସିକ ମାନେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଯେଉଁ ମାନେ ଟେମ୍ପୁଲ୍ କ୍ରୋନୋକିଲ୍ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସେଟା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ପରେ ପରେ ସେଟା ଲେଖାଯାଏ, ମାନେ ସେଟାକୁ ଘଟଣା ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖାଯାଏ। ତେଣୁ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର ଯେଉଁ ଲେଖାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ବିଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ କି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିକି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଗ୍ରହ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟତା ସେଥିରେ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଲେଖାଯାଇଛି କାହିଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣ, ରକ୍ତବାହୁ ସେଇ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡାମାନେ ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଯେ ରକ୍ତବାହୁ କିଏ, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ କେଉଁଠି କରିଥିଲେ, ସେଇ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼ ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାହେଉଥିଲା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ରକ୍ତବାହୁ କିଏ? ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯବନମାନେ ପଠାଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯବନମାନେ ପଠାଣମାନେ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ହିଁ ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶାକୁ 1200-1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଲେ। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯବନମାନେ କିଏ ଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆକୁ ତ ଆସିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଯବନ ରକ୍ତବାହୁ, ଯବନ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ସେତିକି ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ବୋଲି ଗୋଟେ, ମାନେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଗୋଟେ ରାଜବଂଶ। ତାର ରାଜା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। କାହିଁକି? ସିଏ ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ହଟେଇବେ ପୁରା। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ହେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁକି ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରୁଟ୍ ଜଳଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲେ, ମାନେ ପୁରା ଚିଲିକାରୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ନିଆ ହେଇଥିଲା। ପୁରା ଜଳଯାତ୍ରାରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ, ପୁରା ମାନେ ବିନକା ହେଇକରି କଣ୍ଟିଲ ନୀଳମାଧବ ହେଇକରି ପୁରା ସେ ଯାଇକରି ମାନେ ଏଠି
ବିନକାର ଯେଉଁ ଅଛି ପାପ କ୍ଷୟ ଘାଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇଠି ରହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼କୁ ସେଇଠୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ବୌଦ୍ଧରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରଖାଇ ଦେବେନି ବୋଲି ପଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରକ୍ତ ବାହୁର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଡରରେ କାଳେ ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୋଡ଼ିଦେବେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଯେହେତୁ ବୌଦ୍ଧ ବିରୋଧୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭୟରେ ସେବକମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଠୁ ଛଳିଆ ପାହାଡ଼କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। ଏଇଆ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଠି କାରଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଳିଷ୍ଠ କାରଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ କଥା ଦୁଇଟା କଥାରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ହାତୀ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି? ହାତୀ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଦେଖିବ ଯେଉଁଠି ଆମର ଧଉଳିରେ ଯେଉଁ ହାତୀ, ଧଉଳିରେ ହାତୀ ଦେଖିଛ? ଧଉଳିରେ ହାତୀ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଅଛି, ଧଉଳିରେ ହାତୀ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ହାତୀ ଉପରେ ସିଂହ ମାଡ଼ି ବସିଛି। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଜୟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ। ଦେଖିବ ବାଘ ମାନେ ହାତୀ ଉପରେ ସିଂହ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ହାତୀର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଗଣା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ହସ୍ତୀ ପୂଜା ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ ହସ୍ତୀ ପୂଜା, କେଉଁଠି ତାର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ତୀ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିନରୁ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତୀ ବେଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ହାତୀ ବେଶ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବି କୌଣସି ଐତିହାସିକ କେବେ ଦେଇପାରିବାନି। ଏଇଟା ହିଁ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ମାଡ଼ି ବସିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ରାଜାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକାଲି, ଗୋଟେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ହାତୀ ଏମିତି ସବୁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କଲେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ। ବହୁତ ମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ହାତୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ସିଂହଟା ମାଡ଼ି ବସିଛି। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଓଭର ଦି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖିବ ଏବେ ବି ଅନେକ ସାଧୁ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି, ମାନେ ଯେତିକି ଶୋଇବେ ସେତିକି ଦଣ୍ଡ କରିବେ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକି 500 କିଲୋମିଟର, 1000 କିଲୋମିଟର, 1500 କିଲୋମିଟର ବାଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଓରଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ବୁଦ୍ଧ ଗୟା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ସେଠିକି ଭାରତବର୍ଷରୁ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ଯାଆନ୍ତି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଇଏକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କଠୁ ନେଇକି, ସାରଳା ଦାସଙ୍କଠୁ ନେଇକି, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କଠୁ ନେଇକି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କଠୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ତ ଗୋଟେ ତାର ବେସିସ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ? ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଞ୍ଚସଖାର ଏଠି ମାନ୍ୟତା କେତେ ଯାଇ ଅଛି? ପଞ୍ଚସଖା କହିଲେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ମନାତକ୍ୟ ରହିଛି। ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଲେଖାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂସ୍କୃତରେ ବୋଲା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ତାଙ୍କ ଘରଟା ତ କପିଳେଶ୍ୱରପୁର, ସିଏ ସବୁଦିନ ଯାଆନ୍ତି ସେଠିକି। ସେ କହିଲେ ପୁଅ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ସଂସ୍କୃତ, ତେଣୁ ତୁ ଯେ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତଟା ଲେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସବୁ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ସାଧାରଣ ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ବୁଝିପାରନ୍ତେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଳା ଭିତରେ ରହି ବସିକିରି କଳ୍ପବଟ ମୂଳରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ। ଭାଗବତର ସୁଲଳିତ ପଦ ଆଉ ଯେହେତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ହେଇଯିବ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯାଇଥିଲେ ଯାଜପୁରରୁ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଆ ନ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କ'ଣ ମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତେ? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ।
এটা তো এଥିରେ କିଛି ମନତକ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରୁଥାନ୍ତେ, ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ନ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଅତିବଡ଼ି? ତାମାନେ ସିଏ ହିଜ୍ ମାନେ ୱେଲ୍ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଦି ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ କଥା ଆସୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା କଥା କହିଲ, ମୁଁ ଏ କଥାର ଅବତାରଣ କାହିଁ କଲି, ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ସମସାମୟିକ ନୁହଁ ବୋଲି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେଣି। ସାର୍ ମାଳିକା ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ମାଳିକା, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା, ପଞ୍ଚସଖାକୁ ନେଇକି ମାଳିକା। ହଁ ହଁ, ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ତ ନେମାଳରେ ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। 500 ବର୍ଷ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ସେ ଲେଖିପାରିଥିଲେ। ତ ପଞ୍ଚସଖାର ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ। ପରସ୍ପର ଦେଖା ବି ହେଇନଥିଲା ବୋଲି, ପରସ୍ପରର 50 ବର୍ଷ, କିଏ 20 ବର୍ଷ, କିଏ 30 ବର୍ଷ ଫରକ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଐତିହାସିକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ମୁହଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଇଏ କରିପାରିଲେଣି କି? ଗୋଟେ ପେଚା ଭଳିଆ ମୁହଁଟା ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନେମାଳ ଇଏରେ ଗୋଟେ ପେଚା ଭଳିଆ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ଗୋଟେ ପେଚାର ମୁହଁଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ମୁହଁଟା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ଯେ ପରସ୍ପରର ସମସାମୟିକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। କେହି ବି ଏବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବେନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗବେଷଣା ସାପେକ୍ଷ। ମୁଁ ବି ଏତେ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରିବିନି ଯେ ନାହିଁ ବୋଲି, କି ହଁ ବି କରିପାରିବିନି। ଆଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗବେଷଣାର ଅପେକ୍ଷା ରଖୁଛି। ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବି କ'ଣ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା କି? ହଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ପଟକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଭୌମକରମାନେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଭୌମକର ଶାସକମାନେ, ରାଜାମାନେ, ରାଣୀମାନେ, ସେମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ତାରା। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବଡ଼ ତାରା, ମାନେ ଉଗ୍ରତାରା। ଉଗ୍ରତାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଖରେ ଉଗ୍ରତାରା, ଭୂଷୁଣପୁର ଉଗ୍ରତାରା, ଲଳିତଗିରି ରତ୍ନଗିରିରେ ଅଷ୍ଟମହାଭୟା ତାରା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତାରା ତାରିଣୀ, ଗଞ୍ଜାମର ତାରା ତାରିଣୀ, ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଗ ଭୀମା ତାରା। ଏ ତାରା ହେଉଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦେବୀ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳା ପୂଜା କରୁଛେ, ସେ ତାରାରୁ ମଙ୍ଗଳାକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍, ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଟା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ପୁରା ମର୍ଜ କରିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମାନେ ମିଶିଗଲା, ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦେବୀ ତାରା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମଙ୍ଗଳା ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ଠାକୁର, କେଉଁଠି ନିରୀଖେଇ, କେଉଁଠି ଢାକୁଳେଇ, କେଉଁଠି ସାକୁଳେଇ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନାମକରଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୂପ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସେମ୍। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ମର୍ଜ କରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଉପରେ ତା'ର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରୁ ତା'ର ଆମେ ସୂଚନା ଆମେ ପାଇପାରିବା, ତା'ର ସଂକେତ ଆମକୁ ମିଳୁଛି। ଏକରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସଂଘ, ତ୍ରିରତ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ତ୍ରିରତ୍ନ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସଂଘ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆଉ ସଂଘ, ଏ ତିନିଟାକୁ ତ୍ରିରତ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିରତ୍ନ। ବୌଦ୍ଧମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସଂଘ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏକ, ହାତୀ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଦୁଇରେ ଇଭିନ୍ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନେକ ତାକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟା ତ ପ୍ରକାଶ କରିହେବନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ। ଅନେକ କିଛି କଥା ମୁଁ ମାନେ ଏଠି କହିପାରିବିନି, ଅନେକ କିଛି କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ରାଜାମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା ଆସିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରା ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଲେ। ନହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 1000 ବର୍ଷ ଧରି, 1000 ବର୍ଷ ଧରି ପାଖାପାଖି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନରେ ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଆଉ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସେଥିରୁ କେମିତି ବାଦ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ କେମିତି ସେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇରା ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସବୁ ସାଧବମାନେ ମାନେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହେଇକରି ସେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜା କରୁଥିବେ। ବିନା ପୂଜାରେ ତ କେବେ ସେ ଯାଉନଥିବେ। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳା କହନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା, ନୌବାଣିଜ୍ୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ନୌବାଣିଜ୍ୟ ନାହିଁ। ଅଶୋକ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ 7 ସମୁଦ୍ର 13 ନଈ ପାର ହେଇ ପାଲଟଣା ବୋଇତ ନେଇକରି ଜାଭା, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ, ସୁମାତ୍ରା ମାନେ ସମଗ୍ର ମାଳୟ, ବର୍ମା ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜକୁ ଯାଇକି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛେ ଆ କା ମା ବାଇ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ, ତାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଆମେ ଏବେ ବି କରୁଛେ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଟପିକ୍। ଆମେ ତାକୁ କେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଏ କଥାଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଲିଙ୍କ କରୁଛି, ଯେଉଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ କଥା ଆସିଲେ ପ୍ରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଇରା ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ନୌବାଣିଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାଁ ସେଥିରେ କାହିଁକି ନାହିଁ? ୟାର ଉତ୍ତର କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଦେଇପାରିବ କି? କୌଣସି ମୁଁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନୌବାଣିଜ୍ୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଭା, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓ, ବାଲି, ସୁମାତ୍ରା, ମାଳୟର ସାଙ୍ଗରେ ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ପଶିଯିବେ, 1ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେଠି ଶିବ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। 2ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ମୂଳରୁ ହିଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ଆଉ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଖୁଛେ, 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ସେୟା ହିଁ ନଥିଲା। ଯଦି ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିରାଟ 3000 ବର୍ଷର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେଉଁ କାରବାର ଅଛି, ଆଉ ଏକଥା ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀର ବିଖ୍ୟାତ ଐତିହାସିକମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବା ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ମାନେ ୟୁରୋପର ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀ ଐତିହାସିକମାନେ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଜାଭା, ବାଲି, ସୁମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ବୀଜ ବୁଣିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିବାସୀମାନେ। ତେଣୁ କଳିଙ୍ଗବାସୀମାନଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ଧାରଣା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ବାଲି ଦ୍ୱୀପରେ। ଯଦି କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? 1ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 1ମ ଶତାବ୍ଦୀ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ସେତେବେଳେ ଏଇ ରୂପରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସେଠି ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରିତ ନ ହୋଇକରି ସେଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କେମିତି ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା? ଏଇଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ, ଯିଏ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ଇଏରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜୀବନକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ଲାବିତ କରିସାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦରରେ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତିକି ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଶୈବ ଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର କ୍ରମ ବିକାଶରେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଧାରାକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। এইটা হচ্ছে সবুঠু বড় কথা। বৌদ্ধ ধর্ম আসবা পূর্বরু বুদ্ধদেবଙ୍କ জন্ম পূর্বরু খ্রিস্টপূর্ব 6ষ্ঠ শতাব্দীরে বুদ্ধদেবଙ୍କ জন্ম, খ্রিস্টপূর্ব 8ম শতাব্দীরে মহাবীরଙ୍କ জন্ম। বৌদ্ধ ধর্ম জৈন ধর্ম আসবা পূর্বরু মহাপ্রভু কেমিতি পূজা পাউଥିଲେ, কেউ রূপরে পূজা পাউଥିଲେ, সে কিন্তু ଥିଲେ। এই হচ্ছে সবুঠু বড় বিস্ময় পৃথিবীরে। আউ
तापर बौद्ध धर्म रूपांतरित होती तापर शैव धर्म रूपांतरित होती शेषकु रामानुजाचार्य आसवा पर वैष्णव क्षेत्र में परिणत होती गंगवंशी राजा मान उद्यम विष्णु क्षेत्र में परिवर्तित होती वर्तमान बौद्ध रु आसिक आम भगवान श्रीकृष्ण रूप आम जहाँ जगन्नाथ रूप देखुचे माने सी हूँ से श्रीकृष्ण से विष्णु ये हूँ तार से हूँ नीलमाधव नीलमाधव कहले तो माधव उपासना तेणु जना पड़ू वर्तमान जो रूप से 1000 वर्ष तले से रूप नाला 1500 वर्ष तले से रूप नाला ये क्रम विकास होगी जगन्नाथ संस्कृति वर्तमान सर्वधर्म समन्वयर ठाकुर होगी समग्र विश्व को बौद्ध शाक्त शैव परमार्थ समस्ते इविन जीशु श्रीमंदिर को आसिक महाप्रभुंर ये करिसंती पुरी रे संस्कृत पाली शिक्षा करिसंती वंस अपन ए टाइम इट वाज ए सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर संस्कृत एंड पाली बहुत ऐतिहासिक जीशुंर 12 वर्ष रु 30 वर्ष पर्यंत तांकर किछि होरा अवार्ड्स मिलुनी से श्रीक्षेत्र को आसीथिले धर्म शिक्षा करथिले आ काश्मीर रे मध्य शेष जीवन कटैथिले यार बहुत प्रमाण रही आगामी दिन में आलोचना करवा सर आशा करूँ आपको भी एपिसोड बहुत भल लगी एटा गोटे छोट गिफ्ट आम शो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आउ हृदयर कृतज्ञता जनाऊँगी ओडिशा इतिहास उपरे ये गोटे पॉडकास्ट सीरीज रे माने मते सुजोग देइथिबारु किछि कहियापै कि लोकों पाखरे पहुँचाइवाई कि सुजोग देइथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद जनाऊँगी जगन्नाथ पाखरे तुमर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुच्ची तुम चलापथ कुसुमित हो जगन्नाथ तुमको आहरी शक्ति आहरी एनर्जी आहरी उत्साह आहरी उद्दीपना आ प्रवणता दिंतु ए काम को आहरी आगे नापी जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।